السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو ود اشتیاق بٹی۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جا رہے ہیں محفل پر دھرم پورے، اور ایڈریس سونو بھائی آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جا رہے ہیں جی انشاءاللہ محفل سال ثواب پر، ماشاء اور اللہ انشاءاللہ دھرم پورہ میں حق 4 یار والی گلی ہے، وہاں پر اس سال ثواب کی محفل ہوگی، اور انشاءاللہ علی علی ہوگی۔ انشاءاللہ محفل میں جا کے آپ کو ویو دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے ویورز، ملتے ہیں محفل پہ۔ الحمد للہ جل وعلا، وصلی اللہ وسلم علی نبیہ المصطفیٰ رسولہ المجتبی امینہ علی وحی السماء، خاتم الرسل والانبیاء، سیدنا وسندنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ولبیبنا محمد المصطفیٰ، وعلى آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء ومن بہدیہم اقتدى الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم۔ زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زباں پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، برادران اسلام، سادات کرام، پیر سید مجاہد علی شاہ صاحب گیلانی، حضرت پیر سید مکرم علی شاہ صاحب گیلانی، جملہ غلامان و شاقان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی ایثار ثواب کی یہ محفل کہ جو چہلم کے عنوان کے ساتھ موسوم ہے، بحمد اللہ تعالی اہل اسلام، اہل ایمان کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسان کے اپنے ذاتی اعمال کو، اعمال صالحہ کو، اس کے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ اور موجب و باعث بنایا ہے، اسی طریقے سے نیک لوگوں کے اعمال کو دوسرے نیک لوگوں کی خاطر بھی یا گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے موجب بخشش اور مغفرت بنایا ہے۔ یہ جو چہلم شریف کی محفل ہے، یہ عمل ہمارا ہے، اس میں ہم لوگ جمع ہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، لیکن کسی نے تلاوت کی، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے خطاب کیا، کسی نے کھانا بنایا، لوگوں کو کھلایا، یہ عمل کسی دوسرے شخص کا ہے، لیکن در حقیقت جس کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی کمال اسلام ہے، یہ بھی عظمت اسلام ہے کہ اللہ نے مومنوں کا باہمی تعلق اتنا مضبوط بنا دیا کہ ان میں سے ایک اگر دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے تو دوسرے کا عمل، ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چہلم شریف کی محفل ہے، ایثار ثواب اس کا عنوان اور فلسفہ ہے۔ میں آج اس حوالے سے کچھ کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن در حقیقت یہ جو چہلم کی، تیجے کی، 7ویں کی، 10ویں کی یا 40ویں کی، 6 ماہی کی، برسی کی محافل ہے،
یہ یاد رکھیں کہ یہ ہم سب زندوں کے لیے بھی ایک پیغام لیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ بحث کرنا کہ آیا ہماری طرف سے کسی کو ثواب پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، یہ بات بہت ضروری ہے کہ بیان کی جائے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو آئے ہیں کم از کم ان کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن کیا جائے. یہ جو محافل ہے یہ بڑی غنیمت ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں تجدید وفا کا درس دیتی ہے، یہ تجدید عہد نو کا پیغام دیتی ہے، اور بھولا ہوا سبق یاد کرنے کے لیے یہ ایک بار پھر ایک نشست، درسگاہ اور ایک کلاس قائم ہو رہی ہے، نشست قائم ہو رہی ہے جس میں ہم نے وہ سبق یاد کرنا ہے جو ہم نے بھلا دیا. دیکھیے یوم الست میں ایک وعدہ ہوا، اور قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع کر کے یہ فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام ارواح نے یہ کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. لیکن جب انہی ارواح کو اللہ نے جسموں میں منتقل کر کے دنیا میں بھیج دیا تو ان میں سے اکثر ایسے ہو گئے جو بھول گئے کہ ہم نے رب سے کوئی وعدہ بھی کیا تھا. لیکن ان میں سے ایسے افراد جو صالحین ہیں، متقین ہیں، خاشعین ہیں، مومنین ہیں اور موقنین ہیں، ایمان والے ہیں، ایقان والے ہیں، جن کا تعلق صالحین سے رہا، جن کی نسبتیں پاکوں سے رہی، وہ اس وعدے کو بھولتے نہیں. اور اگر بھول بھی جائیں تو اللہ نے مقدر وعدہ بنا دیا ہے، ان کا نصیب چمک جائے تو کسی پاک کی مجلس میں آ جاتے ہیں، بھولا ہوا وعدہ پھر یاد آ جاتا ہے، وہ الست والا وعدہ پھر یاد آ جاتا ہے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں چہلم کی محفل کوئی دعوت اور نیاز کی محفل اس انداز سے نہیں ہے کہ یہاں آ کے روٹیاں اگائی جائیں، یہاں آ کے محض کھانے کھائے جائیں، اپنی زبان کو لذت سے آشنا کیا جائے. نہیں، یہ محفل تجدید عہد کی محفل ہے، یہ پھر سے یاد کرنے کی محفل ہے کہ میں نے بھی کوئی خدا سے وعدہ کیا تھا. جو جانے والا ہے وہ تو چلا گیا ہے، آخر میں نے جانا ہے، کس لحاظ پہ جانا ہے، کس انداز سے جانا ہے، میں نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ کیسے نبھانا ہے. زندگی کی مخصوص گھڑیاں ہیں، جو گھڑی بیت گئی اس نے پلٹ کے نہیں آنا. تو اس چہلم کی محفل میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقرر نہیں فرمایا. یہ بہت سننا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ نبی سے خطاب فرما کے ارشاد فرمائے کہ اے نبی ہم نے آپ سے قبل بھی کسی بشر سے کے لیے یہ طے نہیں کیا کہ اسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. من قبلک الخلد، تخلد نہیں ہے کسی کو یہاں پر، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا. اور یہ کلام خدا مصطفیٰ سے فرما رہا ہے جن کے لیے دنیا بنی. اگر خدا ان کو ارشاد فرمائے کہ آپ سے پہلے بھی کسی بشر سے یہاں ہمیشہ رہنے کا وعدہ نہیں، اگر آپ بھی وصال فرما جائیں، اس دنیا سے پردہ فرما جائیں، یہاں سے تشریف لے جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ کس گمان میں بیٹھے ہیں کہ اگر نبی تشریف لے جائیں گے تو یہ ہمیشہ بیٹھے رہ جائیں گے؟ ان کو یہاں رہنا ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس دنیا میں کسی اور کو نہیں رہنا، بس اگر دوام ہے، ہمیشگی ہے، بقا ہے، وہ رب ذوالجلال کو ہے. خدا کے سوا کسی کو دوام نہیں ہے، دائمی زندگی اور بقا نہیں ہے. تو بقا رب تعالیٰ کے لیے ہے، ہر ایک نے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے. یہ دنیا ہے کیا؟ فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیں هذه الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکا ہے. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دائمی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے سراب ہوتا ہے. ایک طویل سفر پہ کوئی نکلے اور صحرا میں سے اس کا گزر ہو، ریت چمک رہی ہو، سورج کی کرنیں پڑ رہی ہو، اور جب منعکس ہو کر مسافر کی آنکھوں میں وہ کرنیں وہ آتی ہے تو وہ چمکتی ہوئی ریت کو دور سے یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ چشمہ ہے، شاید یہ پانی ہے. اور اگر مسافر پیاسا ہو تو اسی کو پانی سمجھتے ہوئے بڑی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اور وہ دوڑا چلا جاتا ہے کہ شاید مجھے اس سے متمتع ہونے کا سامان مل جائے، میں اس سے پانی حاصل کر لوں، اور جو میری خواہش ہے، میری پیاس ہے، میری تشنگی ہے، وہ دور ہو جائے گی. لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو سورج کی کرنیں تھی انہوں نے ریت کے سینے کو چمکایا ہے، در حقیقت یہ چشمہ نہیں تھا، یہ ریت تھی
دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے جو چمک رہی ہے, جو دمک رہی ہے. یہاں پر لذات ہے, یہاں پر شہوات ہے, یہاں نفس و شیطان کے مقائد ہے, دھوکے ہے, اور جا بجا دھوکوں نے ڈیرا کر رکھا ہے اور بسے رہے ہیں لوگ. کوئی دنیا کی مادی زندگی کے پیچھے چل پڑتا ہے, کوئی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑتا ہے, کوئی دولت چمکتی ہوئی دیکھتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے, کوئی ظاہری حسن و جمال کے پیچھے چل پڑتا ہے, کوئی جاہ و جلال کے پیچھے چل پڑتا ہے, کوئی تخت کے پیچھے چل پڑتا ہے. لیکن یہ سارے دھوکا کھا جاتے ہیں جیسے شراب کو دیکھ کر انسان دھوکا کھا جاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ جو دنیا کے اوپر فریفتہ ہو گیا وہ دھوکا کھا جانے والا ہے. لیکن ایمان والے ہیں جو دھوکا نہیں کھاتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہی آپ کو یاد کرتے ہیں, کھاتے پیٹتے زندگی کے ہر لمحہ میں ان کے سامنے اللہ کا تقویٰ کا فرما ہوتا ہے, ان کا ہر معاملہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. دنیا کا کوئی شراب ان کو دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا مومنوں کی شان یہ ہے, اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا دار آدمی دھوکے میں مبتلا ہو کے یہاں بھی ناکام خائب و خاسر ہو جاتا ہے. ایمان والا یہاں ایسی کھیتی میں آ جاتا ہے, ادھر بولتا ہے, آخرت میں کاٹ لیا کرتا ہے. گرامی قدر حضرات, ہم نے دھوکے کی طرف نہیں جانا, ہم نے دھوکے کی طرف نہیں جانا, ہم نے چمکتی دمکتی دنیا کی طرف نہیں جانا. چہلم کی محفل للکار للکار کے ہمیں پیغام دے رہی ہے, لوگوں آج اگر میرا چہلم ہے تو کل تیرا چہلم ہے. لیکن میں تو جس حال میں چلا گیا سو چلا گیا, تو بتا اپنے گریبان میں جھانک کے تو کتنی تیاری کر کے بیٹھا ہے, تیری آخرت کے لیے کتنی تیاری ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو آخرت کے لیے پہلے سے تیاری کر لے. آپ دیکھیے جس آدمی نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہو وہ 2-3 گھنٹے پہلے اپنی پیکنگ شروع کر دیتا ہے. جس نے کراچی جانا ہو وہ سکتا ہے 5-7 گھنٹے 10 گھنٹے پہلے تیاری شروع کر لے. جس نے امریکہ برطانیہ کینیڈا جانا ہو, بیرون ملک جانا ہو, 2-3-4 دن 1 ہفتہ پہلے تیاری شروع کر لیتا ہے. سفر جتنا لمبا ہو تیاری اتنی پہلے ہوتی ہے. لیکن جس نے اس سفر پہ جانا ہو جہاں سے پلٹ کے نہیں آنا, اور یاد رکھیں ہمارے علماء فقہاء صلحاء عرفاء عارفین نے یہ کہا, یہ جو زندگی ہے نا, یہ زندگی جس زندگی میں اور آپ اس وقت سانسیں لے رہے ہیں, آپ مجھے سن رہے ہیں, میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور یہ درس آپ کو میں بعد میں سنا رہا ہوں, بولتے ہوئے پہلے میں خود کو سنا رہا ہوں. سب سے پہلے اس درس کی مجھے خود ضرورت ہے. ابدا بنفسک, اپنے آپ سے ابتدا کیجئے. میں اپنے گھر سے صفائی نہیں کروں گا تو محلے کی صفائی کیا کروں گا؟ گھر اپنا ہی گندا پڑا ہو تو جھاڑو لے کے غیروں کا گھر صاف کیا جائے, یہ کیسی صفائی؟ لوگوں نے خدائی کے دعوے تو ضرور کیے, لوگوں نے خدا کی ذات کا انکار بھی کیا, دہریے بھی گزرے ہیں جنہوں نے رب کی ذات کا انکار کیا ہے, پر کوئی ایسا نہیں گزرا دہریہ بھی ہو اور موت کا بھی انکار کرے. کسی نے ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں خدائی کا انکار کر گئے, موت کا انکار نہ کر سکے. معلوم یہ ہوا بے مذہب ہو بے دین ہو وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ایسی اٹل حقیقت ہے, موت کا انکار کسی نے نہیں کیا. سب کو معلوم ہے زندگی کا کچھ پتا نہیں کہ کتنی ہے کتنی نہیں, ابھی ہے اگلے دم ہے یا نہیں, لیکن موت کا سب کو پتا ہے. خواہ اس دم آئے خواہ کسی دم آئے, پر آنی تو ہے. موت کا کسی نے انکار نہیں کیا. یہ ایسی عظیم حقیقت ہے جو حقیقت سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. پھر نظریں کیوں چرائی جائیں, پھر نظریں کیوں چرائی جائیں جب معلوم ہے کہ ایک شے سامنے آنی ہی آنی ہے؟ تیاری کہاں گئی؟ اس کے لیے پیشگی تیاری کی ضرورت ہے. لیکن لوگوں اس دنیا نے ہمیں اپنے باطن کو بیدار کرنے کا جو ذریعہ تھا اس سے بھی دور کر دیا. ہم صالحین کی محفلوں سے دور ہو گئے, ہم ذکر کی محفلوں سے دور ہو گئے. وہ محفلیں جہاں باطن کو جھنجھوڑا جاتا تھا, آج ذکر کی محفلیں ویران ہو گئیں, آج مساجد ویران ہو گئیں. صالحین کے مزارات و دربار جہاں پر ذکر کی محفل قائم کی جاتی تھی, جہاں لوگوں کو جھنجھوڑا جاتا تھا, آج ہماری چہلم کی محفلوں میں ہم ایسے بیانات و واقعات سناتے ہیں جس سے واہ واہ سبحان اللہ اور بلے بلے کی صدائیں آ جاتی ہے, نعرے لگاتے ہیں اور گھر پہ چل دیتے ہیں آمدن نشستن برخاستن. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اگر یہی انداز قائم رہا تو تباہی یقینی ہو جائے گی. لوگوں چہلم کی محفل وہ کامیاب ہے کہ جس میں آنے والا ہر آدمی تیار ہو جائے. کل جس دشمن سے آپ کا پالا پڑنا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اگر دشمنوں اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے تو میں پوچھتا ہوں موت تو کسی کو مہلت بھی نہیں دیتی. اللہ کے ایک ولی گزرے حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ تعالی علیہ,
ये बेटे हजरत उमर खत्ताब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के, और मकामा मर्तबा ये वली है। इनकी तौबा का ये वाकया आता है। ये थे एक बादशाह जिनके ये निवासे थे, इनके नाना बादशाह थे, बड़ी मसनद वाले, जाहो हशम वाले, शहनशाह का निवासा, दुनिया के शहनशाह का निवासा। लेकिन उनकी अपनी औलाद कोई नहीं थी। उन्होंने हजरत इब्राहिम अदहम को अपना जानशीन बनाया। उनके बाद तख्त इनके पास आया। तो एक दिन ये अपने तख्त पे मुतमक्किन है बैठे, एक दुर्वेश आ गया और दुर्वेश ने आके, ये पाकों के अहवाल है, नेकों के अहवाल, ये वो वली है जैसे दाता अली हुजवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, बाबा साहब, ख्वाजा साहब, हजरत मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये वो लोग हैं कि जिनका नाम भी आ जाए तो अल्लाह ताला बातिन को पाक फरमा देता है। इन्होंने सारी जिंदगी लोगों के बातिन की गलाजत को साफ किया है, लोगों के मन पाक किए हैं। मैं उन पाकों की बात कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम अदहम अपने तख्त पे बैठे हैं, शहनशाह है, जाहो जलाल से बैठे हैं, लेकिन सामने एक दुर्वेश आ गया, आरिफ बिल्ला आ गया। उसने आते ही दरबारियों से कहा कि इस सराय में मेरे रहने के लिए कोई जगह है? दरबारियों ने कहा, ए फकीर, ये बादशाह का दरबार है, कोई सराय नहीं। ये बादशाह का दरबार है, कोई सराय नहीं। लेकिन दुर्वेश की बात देखिए, दुर्वेश की का कौल, दुर्वेश का फेल, दुर्वेश की निगाह वहां मार करती है जहां दुनिया वाले पहुंच ही नहीं सकते। दुर्वेश ने कहा, अच्छा तुम तो रहने दो, मैं बादशाह से पूछता हूं। इब्राहिम अदहम से मुखातब होकर कहा, बादशाह तू बता, तुझसे पहले इस तख्त पे कौन था? तुझसे कबल कौन था? और ये बता उससे कबल कौन था? और ये भी बता कि तेरे बाद कौन होगा, तेरे बाद कौन होगा? और गोया इशारा करके कह दिया, जिस जगह कभी कोई बैठा हो, कभी कोई बैठा हो, वो तो जगह ही मुसाफिरों की होती है। और तुम कहते हो ये महल है, ये सराय नहीं है, तो और क्या है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दुनिया, बातिन की दुनिया में इनकलाब आ गया। वो जो दुनिया का शहनशाह था, अब वो मन की दुनिया का शहनशाह हो गया। एक दुर्वेश और फकीर के चंद जुमलों ने उस शख्स की दुनिया में इनकलाब बता कर दिया। अब ये बादशाह नहीं रह गया, अब ये आरिफ हो गया, अब ये सालिह हो गया, अब ये इरफान इलाही का वाकिफकार हो गया, ये आशनाए रबील हकीकत और तरीकत हो गया। इसे इब्राहिम अदहम कहते हैं। इन्होंने छोड़ा तख्त को और गुदरी को अपना लिया। और एक दिन इसी तरीके से अपने घर में बैठे, या भी इनके आगाज के अय्याम है, इब्राहिम अदहम की बात कर रहा हूं, इनके आगाज के ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया पर आखिरत को फौकियत दी, दुनिया ही को सब कुछ नहीं बना लिया। ये कल किसी की थी, एक फकीर कहते हैं ये दुनिया तो लौंडी है, तू इस दुनिया की मोहब्बत में मुस्तगरक है, दुनिया की मोहब्बत और जाहो जलाल में खत्म हो जाने वाले, ये तो लौंडी है। ये कल किसी की थी, आज किसी की है, कल किसी की हो जाएगी। जो किसी की ना हुई वो लौंडी नहीं तो और क्या है? बल्कि लौंडी के बजाय रंडी है, रंडी, मेरी लौंडी नहीं, रंडी है। ये कभी किसी के बिस्तर पर, कभी किसी के बिस्तर पर होती है। ये तो किसी की कल न हुई, ये आज न हुई, ये कल नहीं होने वाली। तू इसको अपनाने के चक्कर में है। जिसने किसी से इससे पहले वफा नहीं की, इसकी तो सरिश्त के अंदर बेवफाई है, ये किसी की नहीं है। हां, इसका एक ही मालिक है, अन्नल अर्द लिल्लाही, ये तो जमीन अल्लाह की है, इसका मालिक अल्लाह है, हकीकी वही है। आरजी तौर पे जिसे इसका वारिस बना दे तो बना दे, लेकिन दायमी वारिस, हमेशा का वारिस और इसका मालिक तो अल्लाह है। और फिर लौट के ये अल्लाह की बारगाह भेजी जाने वाली है। अल्लाह इसको लपेट देने वाला है कयामत से कबल, तुम इसको अपना नहीं सकते, ये तो रंडी है। इब्राहिम अदहम जब इस राह पर चले, अभी नए नए कदम रखे थे, रात को बिस्तर पर सोए हुए हैं, बिस्तर पर सोए हैं कि छत पर किसी के चलने की आवाज आई, कि गोया छत पे कोई चल रहा है। बाहर निकले तो एक शख्स छत पे टहलता हुआ नजर आया। पूछा, तू छत पे क्या कर रहा है? कहने लगा, मेरी भैंस गुम हो गई या मेरी गाय गुम हो गई, मैं उसको तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम अदहम कहने लगे कि गाय और भैंस भी छत पे तलाश की जाती है, ये तो छत पे जाती नहीं। कहा, इब्राहिम मुझे भी पता है कि गाय छत पे नहीं आ जाती, ये छत पे नहीं चढ़ती। जिस तरह गाय को छत पे तलाश नहीं किया जा सकता, इसी तरह बिस्तर पे रब को तलाश नहीं किया जा सकता।
इब्राहिम उठ बिस्तर से और उस रब को याद कर जिसके लिए मनाना है तो मुसल्ला है, इबादत है, जिक्र इलाही है, खशियत है, खौफ खुदा है, उसको ढूंढने की जा कोई और है। इब्राहिम बिन अदम की दुनिया में इनकलाब आ गया। ये वही इब्राहिम अदम है, ये वही इब्राहिम अदम है कि जिनसे किसी शख्स ने पूछा कि मैं अल्लाह के करीब होना चाहता हूं लेकिन गुनाह छूटते नहीं, बुराइयों से दामन मेरा तही दामन होता नहीं, मुझे राह सुझाएं कि मैं किस तरह अल्लाह के करीब हो जाऊं। इब्राहिम अदम ने कहा अच्छा जाना भी चाहता है और जा भी नहीं पाता, फिर सुन मैं चंद बातें तुझसे कहलवाता हूं, मुझे उनका जवाब तो दे दे ताकि तेरे लिए मंजिल आसान हो जाए, पर्दे हट जाए। फरमाया अगर तू गुनाह करना चाहता है और उसकी नाफरमानी में, रब की नाफरमानी में तू ऐसे मुब्तला हो गया है कि पीछा नहीं छूटता, तो सुन अगर गुनाह करना ही है तो किसी ऐसी जगह जाके कर जो जगह खुदा की ना हो, किसी ऐसे रकबे में कर जब उसकी नाफरमानी, क्योंकि जिसके रकबे में रहना है, जिसके रकबे में रहना हो उसी से दुश्मनी मूल ली जाए, फिर रह कैसे सकता है। मैं इसी से लो पाते हुए मैं कुछ ऐसे लोगों को भी इशारा करके बताना चाहता हूं जो जन्नत जाना चाहते हैं और जन्नत के सरदारों से दुश्मनी मूल लेते हैं। जिस रकबे में जाना हो वहां के मालिकों से ताल्लुकात को उस्तवार किया जाता है, बिगाड़ा नहीं जाता। तो जिस जन्नत की सरदार फातिमा हो, जिस जन्नत का सरदार हसन हो, जिस जन्नत का सरदार हुसैन हो और जिस जन्नत का सरदार अबू बकर हो, नहीं ढीला नहीं। आप चेरम की महफिल में आ ही गए है ना, जो मुंह रोटी खाने के लिए खुल सकता है वो नबी के यारों की सलाह के लिए कोई नहीं खुल सकता है। हम दीवाने अबू बकर के, हम दीवाने उमर फारूक के, हम दीवाने हसनैन करीमैन के, हम दीवाने ज़हरा बतूल के, हम दीवाने मौला अली के। और लोगों जिसके रकबे में जाना हो उनके साथ बनाया जाता है, बिगाड़ा नहीं जाता, बनाया जाता है, बना के रखी जाती है। तो इब्राहिम अदम ने कहा कि तूने रब की नाफरमानी करनी है ना तो किसी ऐसी जगह जाके कर भाई जो जगह रब की ना हो। कहा सारी जगह रब की, सारी जगह तवज्जो है ना बात की, सारी जगह बारकल्लाह, सारी जगह। तो कहा जब हर जगह ही रब की है कि तेरे पास गुनाह की जगह बची कौन सी? तवज्जो है आप हज़रात की के नहीं, कौन सी जगह तेरे पास बच गई? और दूसरा फरमाया हाँ सुन, अगर इसके बावजूद भी तूने उसकी नाफरमानी करनी हो तो चल, बंदा जिसका खाता है उसकी नाफरमानी तो नहीं करता, किसी और की रोटी खा के नाफरमानी कर लिया कर। कहा नहीं, रिस्क तो वही देता है, राज़िक वो, रज़ाक वो। तो फरमाया खाता भी उसकी है और नाफरमानी भी उसी की। ये हम सब के लिए सामाने इबरत है जनाब, ये है दरस हिदायत, ये चहलम का पैगाम है। देगों में वो पैगाम नहीं है जो पैगाम उस लंगर में है जो मदीने से आता है। हमें खुद को झंझोड़ना होगा, हमें बेदार होना होगा। और फिर अगली बात कही, सुन गुनाह ही करना है तो किसी ऐसी जगह जाके, अल्लाह को सलामत रखे, गुनाह ही करना है ना तो किसी ऐसी जगह जाके कर जहां खुदा देखता ना हो। कहा ऐसी जगह तो कोई नहीं जहां वो देखता ना हो। फरमाया उसकी निगाहों से तू पोशीदा भी नहीं और मानता है कि वो हर जा देखता है, तो तेरे अंदर ये हिम्मत पैदा हो कैसे गई कि गुनाह भी करता है और उसके सामने करता है, उसकी निगाह कुदरत के सामने करता है। ये तीन बातें उन लोगों वलियों की जबान में अल्लाह ने बड़ी तासीर, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वली की निगाह होती क्या है? वली की सारी निगाह उसकी जबान में है, वो बोलता है तो लोगों के मुकद्दर बदल जाते हैं। गुमराह आदमी हिदायत की राह पर आ जाता है, बहका हुआ भटका हुआ सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाता है। ये इब्राहिम अदम है। अगर इनका ये मकाम है, ये तो फकीर है दर अली का, खुद अली का मकाम क्या होगा? जिनके मुरीदों की जुबान में ये तासीर, जो उनके दर पे खड़े हो जाने वाले हैं, उनका ये मकाम है। दर वालों का मकाम क्या होगा? अबू बकर का मकाम क्या होगा? उमर फारूक का मकाम क्या होगा? उस्मान गनी का मकाम क्या होगा? अरे आम वली की जबान में रब ने ये तासीर रखी है तो वो शागिर्द के जिनका उस्ताद खुद मुस्तफा है। और अगली बात ये कही, अगर तूने फिर भी नाफरमानी करनी ही है ना तो सुन,
फिर अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करके जिस वक्त मलकुल मौत आए तो तू उसको ये कह देना, जा अभी चला जा, अभी मेरी तैयारी नहीं है, मैं नहीं आता। कहा उसे तो कोई वापस भेज ही नहीं सकता। कहा जब उसको भेज कोई नहीं सकता और तू मजबूर है कि तू जाने पर आमादा हो ही जाएगा, तो फिर तैयारी जो तेरी नहीं है तो किस बात पे तकिया किया बैठा है, किस बात पे जोर डटा बैठा है, जब मलकुल मौत को तू वापस नहीं भेज सकता। कहा समझ आ गई। अगली बात ये फरमाई, ठीक है अगर तेरा जबर ही है ना इस बात पे और माइल इस बात पर है कि तूने फिर भी गुनाह करने ही है, तो फिर ऐसा करना कि जिस वक्त कब्र के अंदर तुझे डाला जाएगा, मुनकर नकीर आएंगे और तुझ पर 3 सवाल पेश करेंगे, तो उनसे कह देना कि मैंने इन सवालों के जवाब नहीं देने। कहा नहीं, किसी को चारा ही नहीं है उसे जवाब देना ही होगा। हमारा जब चारा नहीं है तो फिर तैयारी क्यों नहीं? चारा नहीं है तो तैयारी क्यों नहीं? चेहलम की महफिल में आने वाले हजरात, मोहम्मद यूसुफ मरहूम मगफूर के चेहलम पर आने वाले हजरात, यूसुफ साहब तो चले गए हैं लेकिन हमें झंझोड़ के गए हैं। लोगों कभी ये भी सोच लिया करो, अकलमंद सईद मुआइजा बिगैरी ही, सादतमंद वो होता है जो गैरों से नसीहत पकड़ लेता है। उन्होंने जाके पैगाम दे दिया है, लोगों मैं तो अपनी तैयारी से चला गया, बताओ तुम्हारी तैयारी क्या है? हम चैनल पे यूं ही नहीं आए, हमें सईद साहब झंझोड़ रहे, यूसुफ साहब झंझोड़ रहे और झंझोड़ कर कह रहे हैं बता तेरी तैयारी क्या है, बता तेरी तैयारी क्या है। बस इतना बताना चाहता हूं गिरामी कदर हजरात, बगैर तैयारी के कामयाबी मुमकिन नहीं, बगैर तैयारी की कामयाबी। कभी आपने सोचा है कि बात खत्म कर रहा हूं, करबला कितना बड़ा मार्का है हक व बातिल का। हुसैन इस्तिआरा हक, यजीद इस्तिआरा बातिल। इस्लाम में करबला के अंदर 61 हिजरी में ये जो टकराव हुआ है, ये हक और बातिल का टकराव हुआ है, लेकिन इसका इख्तिताम किस सूरत में हुआ कि सर सजदे का हुसैन, सर सजदे में रखा है इमाम अली मकाम ने, सर हुसैन का, किसका? मुकाबिल यजीद खड़ा है, ये आखिर में इमाम अली मकाम की तलवार किसी की गर्दन पर नहीं, सर सजदे में है। पैगाम क्या है? पैगाम ये है लोगों, अगर करबला में हुसैन का सर सजदे में रखे बगैर चारा नहीं, तो तू हुसैन का नौकर हो कैसे गया जब तेरा सर सजदे में नहीं? जो नमाजी ना हो वो हुसैनी नहीं। और इमाम अली मकाम ने करबला में पैगाम दिया है। पैगाम क्या है? नमाज। पैगाम क्या है? मारिफत इलाही। पैगाम क्या है? लिल्लाहियत। पैगाम क्या है? खुशू और खुजू, तकवा और तहारत, ज़ाहिर बातिन की पाकीज़गी। जो खुद को पाक ना कर सका, हम में से हर बंदा कोई चिश्तियों का मुरीद है, कोई कादरियों का मुरीद है, कोई नक्शबंदियों का मुरीद है, कोई सोहरवर्दियों का मुरीद है, और लोगों मुरीद बन गए हो भी गए हो। बनना कमाल नहीं है, साबित कदम रहना कमाल है। जो शख्स मुर्शिद के हाथ में हाथ देने के बाद नमाजी ना हो सका, वो मुरीद हुआ ही नहीं, वो मुरीद नहीं, वो मरीद है। मीम पर जबर आ गई, मीम पर पेश आ जाए तो मामला और है, ये इसका मतलब है इरादे वाला, और मीम पर जबर आ जाए उसका मतलब है मरीद। और मरीद का मतलब होता है सरकश, तुगयानी वाला, जो अपने नफ्स के पीछे चल पड़ता है। लोगों मरीद ना बनना, मुरीद बनना, मुरीद बनना। और जो मुरीद बन जाता है वो बारगाह खुदा में मजीद बन जाता है, अल्लाह उसे नई शान अता फरमाता है। इस चहलम के प्रोग्राम पर मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम मगफूर, मैं उनके बच्चों को भी यही पैगाम दे रहा हूं, और हम सब के लिए, स्टेज वाले हम सारे, ये बोल मैं रहा हूं, पैगाम हम सब का है। सिर्फ हमने तजदीद अहद के लिए मुझे आपने मुकर्रर किया, मैंने वो बातें आपके सामने पेश कर दी जो आप भी चाहते थे कि होनी चाहिए, मैं भी चाहता था कि होनी चाहिए। लोगों यही कहना चाहता हूं, इस्लाह कर लो। मुझे अपनी इस्लाह करनी है, आपको अपनी इस्लाह करनी है, और सबसे पहले मुझे अपनी इस्लाह करनी है। क्यों? जो मिंबर रसूल पर बैठे, ये रसूलुल्लाह की नियाबत वाला मिंबर है, यहां इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। यहां ये देखकर बात नहीं होनी चाहिए कि हमें यूसुफ साहब के बच्चे कितने पैसे देकर क्या बुलवाना चाहते हैं, हमसे नारे लगवाना चाहते हैं, बल्ले बल्ले करवाना चाहते हैं। नहीं, लोग नाराज होते हैं 100 दफा हो जाए, पर हमने इस मिंबर पे बैठ के किसी को देखकर बात नहीं करनी, खुदा और मुस्तफा की रिजा की बात करनी है। इसलिए चहलम का पैगाम यह है कि हमने खुदा की तरफ आना है, हमें राह मुस्तफा की तरफ जाना है, हमने हुजूर के असहाब का अदब और एहतराम करना है, और हुजूर के अहले बैत से इश्क करना है। अगर बंदा इस राह पर गामजन हो जाए, उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह हमें हमारे सालिहा की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं कलिमात पर आपसे इजाजत लेता हूँ। तो गाइस, अब हम महफिल से वापस आ चुके हैं घर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
اور بیان ضرور سنیے گا انشاءاللہ. اب ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ گائز.